हाय नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करवा आम +2 साहित्य ज्योति बहिर द्वितीय प्रबंध जार नाम हूँ तिनितुंडरे एवं लेखक होती भुवनेश्वर बेहेरा। यही विषयर आमर समस्त संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर गुड़िकर आम आलोचना करवा। तेज भिडियोटी को डेरी नक चलतु स्टार्ट करवा। सर्वोपरि आम प्रथम पॉइंट रु आरंभ करवा लेखक परिचय, द्वितीय पॉइंट विषय वस्तु एवं तृतीय पॉइंट संक्षिप्त प्रश्न और ताहार उत्तरावली आलोचना करवा। प्रथम पॉइंट हेउची लेखक परिचय। भुवनेश्वर बेहेरा 1916 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं तिरोधान करथिले 2001 मसीहा। भुवनेश्वर बेहेरा ओडिया सारस्वत जगत रे जने परिचित स्रष्टा। वृत्ति रे इंजीनियर हेले मध्य साहित्य रचना थिला तांको प्रवृत्ति। से एकाधार रे जने प्राबंधिक, जने गाल्पिक, जने ललित निबंधकार और भ्रमण कहानीर लेखक भावरे सुप्रतिष्ठित, जने चिंताशाली लेखक भावरे ओडिया जातीय जीवनर विभिन्न दिगकू नहीं से लेखनी चालना करिसंती। शिक्षा, सभ्यता, सामाजिक राजनीति, परंपरा, आधुनिक मनीषर जीवनचर्या और मनीषर मनस्तत्व को नहीं तांका प्रबंध गुड़िक रचित होईची। इंजीनियर बेहेरांकर द्वारा लिखित शुण परीख, केही न जानी, कथा और लथा, फर फर उड़े, आंसारी चाचा, कह मंत्रीवर पुस्तक ओडिया साहित्य रे स्मरणीय। पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढिंकी, भ्रमण कहानी, गाँवर डाक, तांकर आत्मजीवनी आदि लेखनाई। शुण परीख पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार और गाँवर डाक पाई सारला पुरस्कार प्राप्त होइथिले। तांको रचना गुड़िक अनुभूतिपूर्ण। भुवनेश्वरଙ୍କ गल्परे समकालीन समाजर चित्र प्रतिफलित। सेहीपरि प्रबंधरे व्यक्तिर जीवनबोध उद्भासित। तांको प्रबंध गुड़िक सहज, सरल और सत्य तथ्यनिष्ठ। इंजीनियर बेहेरांकर रचना शैलीर स्वतंत्रता पाठक मानक आकृष्ट करे। भुवनेश्वर बेहेरा कलाहांडीर काशीबाहाल ठारे जन्मग्रहण करथिले। एबे आमे आमर द्वितीय पॉइंट जहाँकि विषय वस्तु रही ताहा विषय आमे आलोचना करिबा। शासन पद्धति गुड़िक मध्यरु गणतंत्र शासन ही सर्वोत्कृष्ट। कारण गणक द्वारा गणक पाई एवं गणकर शासन को गणतंत्र कहुए। गण प्रतिनिधि शासन रे गणतांत्रिक चेतनार प्रतिफलन देखा जाए। गणतंत्रर अर्थ नुहे गण बा जनता प्रत्यक्ष भाव में शासनकर्ता हेबे बा स्वयं शासक बोली गण्य हेबे। यह असंभव कथा। तेणु गणतंत्र व्यवस्था रे जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण नकरी परोक्ष भाव में शासन प्रक्रिया रे भाग नहीं थांती। फल गणक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन क्षमता और शासन भार ग्रहण करिथांती। लोक प्रतिनिधि मनोनयन गणतंत्र रे एक मूल कथा। तेणु व्यक्तिर क्रियाकलाप और कार्यदक्षता को विचार को नहीं उपयुक्त प्रतिनिधि निर्वाचन करने जनतार दायित्व। जो राज्यर जनसाधारण निज अधिकार और कर्तव्य ज्ञान संबंध में अज्ञ से देश में प्रोपागंडा विशेष भाव में कार्य करे। फलतः अयोग्य व्यक्ति माने शासन व्यवस्था को नियंत्रण करिथांती। भल मंद चिन्हिबार शक्ति जोठारे नाही सेहिठारे प्रोपागांडार ही जय हुए। प्रोपागांडा सत्य को मिथ्यारे परिणत करे ताहा पठित गद्यांश रे उल्लेखक उपस्थापन करिसेंती। गद्यांशटी शुण परीख पुस्तकरू संगृहीत होइअछि। भिन्न शब्दार्थ। मालिकाना शब्दर अर्थ मालिकर प्राप्य, पुंजीपतिर अर्थ धनिक व्यक्ति, प्रोपागांडार अर्थ जनमत को प्रभावित करने मिथ्या प्रचारर व्यवस्था। सप्रतिभ अर्थात निहि संकोच, अग्ना अग्नि अर्थात दुर्गम निबिड़ अति घन। निशुणीर अर्थ सीढ़ी, जजमानर अर्थ जो व्यक्ति पुरोहित को दक्षिण दे पूजा यज्ञादि आदि करिथांती। कारसाजीर अर्थ कूटकौशल बा चालाकी। उदासीनर अर्थ विषय भोगरु विरत बा बैरागी। आमे आमर तृतीय पॉइंट संक्षिप्त प्रश्न और ताहार उत्तर को आलोचना करिबा। 1 नंबर प्रश्न, शासन पद्धति गुड़िक मध्य केउ शासन ही सर्वोत्कृष्ट? एकछत्रवाद, गणतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद। यार उत्तर हेउची गणतंत्र। द्वितीय नंबर, केउ मानकर द्वारा प्रचलित शासन ही गणतंत्रर प्रधान और प्रकृत विशेषत्व बोली कहुए। ऑप्शन गणक, जनक, राजांक, मंत्रींक। सठिक उत्तर गणक। गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करती? प्रजांकू, राजांकू, निजे निजकू बा निजे अन्यकू। सठिक उत्तरटी हेउची निजे निजकू। केउ शासन रे शासक और शासित एक और अभिन्न? गणतंत्र, जनतंत्र, समूहतंत्र और व्यक्तितंत्र। सठिक उत्तर गणतंत्र। केउ शासन रे
ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ, ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ସମଷ୍ଟିଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱରୂପ କିପରି? ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ପରି, ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି ପରି, ଉଷା ଧାନ ଗଜା ହେବା ପରି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି। କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାବିହୀନ ସମାଜରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଚିଲିକା ମାଛ ପରି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଓ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର, ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶାସନ କିପରି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ? ପରୋକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ୱପ୍ନିଳ, ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ, ଏକକ ମନୋନୟନ, ଏକଛତ୍ରବାଦ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ। ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି। ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ଦେଶର ଜନତା ଉପରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ବିଶେଷ କାମ କରେ? ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା, ଘୋଷଣା, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ, ସାଧୁତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇବା ଲୋଭରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଭୋଟ, ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି, ଶାସକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜନତାର ପ୍ରତିନିଧି। କାହାକୁ ଦେଖି ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା? ଅପସନ୍ ରାଧୁ, ପାଣୁ, ଅଗାଧୁ, ସାଧୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଣୁ। କେତେ ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋସେଇଁ ମହାରାଜା ପାଣୁକୁ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ 80, 50, 60, 70। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 60। କାହାକୁ ଦେଖି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକି ଗଲା? ଅପସନ୍ ରାଧୁ, ଅଗାଧୁ, ଶ୍ୟାମ, ଦାମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାଧୁ। 4 ହାତ ଠେଙ୍ଗା ଧରିଥିବା ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷଟି କିଏ ଥିଲା? ଅଗାଧୁ, ରାଧୁ, ମଧୁ, ଫଗୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଗାଧୁ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଉଦାସୀନ, ତତ୍ପର, ସଚେତନ, ଅଚେତନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉଦାସୀନ। ଆଜିର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାପରି ଓଠ ଚାଟି ତରାଜୁ ଧରିଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି 2 ବିରାଡ଼ି, 2 ମାଙ୍କଡ଼, 2 ଭାଲୁ, 2 ଶୃଗାଳ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2 ବିରାଡ଼ି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, ଅଦରକାରୀ, ଦରକାରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଆମର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଅପସନ୍ ଦେଶ, ଜନତା, ଆମେ ନିଜେ, ଆପଣମାନେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଗଣଙ୍କ ଶାସନକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ। କେଉଁ ଶାସନରେ ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କିଏ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସର୍ବଦା ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପରିକଳ୍ପନା କିପରି ମନେ ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ପରି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜନତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାଗରିକ ଅଧିକାର ତଥା ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ? ସେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସୁଶିକ୍ଷିତ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ, ସେଠାରେ କ'ଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା। ଭଲ ମନ୍ଦ ଚିହ୍ନିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାର ଜୟ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ହିଁ ସେହିଠାରେ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଗନ୍ତୁକକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ଥଥମତ ଗଳାରେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଆରେ ପାଣୁ କିରେ?
गोसेई को किए छेलीटीए प्रदान करिथिला? सठिक उत्तरटी होछि जजमान। काहाकू देखि गोसेई घाबराई जाइथिले? सठिक उत्तरटी होछि पाणକୁ देखि। गोसेईଙ୍କ आगरे हठात आविर्भाव होइथिबा विराटकाय पुरुषटी किए थिला? सठिक उत्तरटी होछि राधु। आଜି ଆମ ଦେଶରେ ଅଗଣିତ ପାଣୁ ରାଧୁ ଓ ଅଗାଧୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? उत्तरटी होछि छेଳିକୁ कुकुर एवं कुकुरକୁ छेଳି କରିବା उद्देश्ୟରେ। अनेक क्षेत्ରରେ पाणु राधु ଓ ଅଗାଧୁ ମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷିତତା ବା ଉଦାସୀନତା ଭୋଟଦାତା ମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଗୁଣହୀନ ଓ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିପରି କ୍ଷମତା ପାଉଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଚାର ଶକ୍ତି ବଳରେ। ଗୁଣହୀନ ଓ ନୀତିହୀନ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିବାଦୀ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ସୁବିଧା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ନ୍ୟାୟରେ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହା ପରି ଓଠ ଚାପି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହୁଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି। ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେଉଁ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚିତି ପରି ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ କେଉଁ ପୋଷାକରେ ରହିଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମେଣ୍ଢାଶାଳ ଭିତରେ ଗଧିଆ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରହିଥାଏ। କେଉଁ ଶାସନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କାହାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ଆମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବା ଯାଏଁ କାହାର ସଫଳତା ଆଶା କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମର ତିନିତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସମସ୍ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ତୃତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।